प्यारे दर्शकों, पंजाबनामा शो दे विच तुहाडा निੱਘਾ स्वागत है। इस शो दे विच मेरे नाल सीनियर पत्रकार बलवीर सिंह जड्डू हैं। उन्हां नाल गल करांगे कि SGPC की चोण की प्रधानगी की चोण, कार्यकारिणी कमेटी की चोण कल नूं है। उस तो पहलां हैक्टिक लॉबिंग जिहड़ी आ वो दोनों धिरां वल्लों जारी है। एक पासे बीबी जगीर कौर मैदान दे विच डटे ने, उन्हां दे खिलाफ जिहड़े ऑफिशियल उम्मीदवार ने वो हरजिंदर सिंह धाबी जिहड़े पहलां प्रधान रहे ने, इस वेले भी प्रधान ने, तो कल नूं फैसला होना कि इन्हां दोनों चों कौन प्रधान बनेगा। पर एक गल जिहड़ी लास्ट अज ही हुई है, बरनाला जिले दे विच बलबीर सिंह घुणस जिन्हां नूं ये कहा जा रहा सी भी सुखबीर सिंह बादल किसी स्टेज के उपर अपना उम्मीदवार बनाउणा चाहुंदे सीगे अपने पार्टी वालों, पर अज उन्होंने ऐलान कर दिता घुणस ने, ते एक उन्हां दे नाल होर झूंगा सीगे बलबीर सिंह झूंगा, उन्होंने ऐलान किया भी असी जिहड़ी आ बादलों के खिलाफ वोट पावांगे, बीबी के हक च वोट पावांगे। उन्होंने कारण दस्सिया भी जिहड़ी पिछले समय दे विच जिहड़ी बेअदबी हुई है श्री गुरु ग्रंथ साहब की, उहदे तो असी खफा सीगे, दुखी सीगे, इस करके असी फैसला किया अपनी जमीर की आवाज़ ते जिहड़ी वोट है असी बीबी जगीर कौर नूं पावांगे। इस फैसले ने जिहड़े श्रोमणी अकाली दल के प्रधान ने सुखबीर सिंह बादल, उन्हां लई मुश्किलां वधा दित्तियां ने। राज की रात की होएगा, कल नूं फैसला होना है। इस करके अज की रात दे विच कहा जाता है कि काफ़ी कुछ हिलजुल होने की संभावना। दूजे पासे जिहड़े सुखदेव सिंह ढींडसा ने अकाली दल संयुक्त के प्रधान जां मोहरी जिन्हां नूं कहा जाता है, उन्होंने नारा दिता पंथ बचाओ बादल हराओ। ये सारा प्रसंग है जंडू साहब, जिहदे विच ये कहा जाता कि BJP दिल्ली वालों जिहड़ी आ वो हमायत जिहड़ी बीबी की हो रही है। तो सारे प्रसंग दे विच तुसीं की कहना चाहुंदे, की होएगा कल नूं, किधर नूं जाएगी चोण? आ जिहड़ी लेटेस्ट सैटबैक है बादलों नूं, की इहो जी रात अज दी रात जिहनूं क्यामत दी रात असीं कहने आ चोणां दे विच, ये की साबित करेगी? देखो, जी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की इस बार चोण हो रही है, ये बड़ी इतिहासिक है। वो इस पक्ष तो भी कि पहली बार है कि इस ढंग दे नाल जिहड़ा लगभग पिछले 25-26 सालों दे विच कि अकाली दल की जिहड़ी लीडरशिप सी, जिस तरह आम कहा जाता सीगा कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की चोण वेले लिफाफे विचों ही प्रधान निकलदा ते लिफाफे विचों ही बाकी अहुदेदार निकलदे आ, उस नूं पहली बार इस ढंग नाल बीबी जगीर कौर ने वंगारिया। और उस वंगार का नतीजा है कि अज की जिहड़ी स्थिति बनी है उहदे विच बीबी जगीर कौर भी अपने तौर पर डट गई है। बेशक श्रोमणी अकाली दल ने हर हीला वरत्या, उन्होंने पार्टी चो सस्पेंड किया, फिर उन्होंने नोटिस जारी किया, फिर उन्होंने कहा कि एक होर मौका असीं तुहानूं दिंदे आ, तुसीं आण के पेश होवो। पर वो अपने गल ते अड़े रहे बीबी जगीर कौर कि मैं तो इस बार जिहड़ी है प्रधानगी की चोण लड़नी है। सो उसने स्थिति नूं इत्थे लिया के खड़ा कर दिता है कि इस वेले श्रोमणी अकाली दल का जिहड़ा प्रधान है उसका भी जिहड़ा वकार का सवाल बन गया कि पहली बार इस किस्म की जिहड़ी है उन्हां नूं चुनौती जिहड़ी है पार्टी के अंदरों मिली है। बेशक पहलां भी पार्टी दे विचों लगभग जिहड़े सुखदेव सिंह ढींडसा होनी, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा होनी, रतन सिंह अजनाला, सेवा सिंह सेखवा होनी, ये सारे पहलां भी बेशक पार्टी चों निकले तो उन्हां विचों रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा होनी वापस चले गए, पर दूसरे जिहड़े आपो अपनी थां ते वो बैठे हुए। और सुखदेव सेवा सिंह सेखवा तो हुण इस संसार च नहीं आने, वो तो चले गए ना। पर यह है कि जिहड़े बाकी दे सीगे आगू वो जिस तरह मनजिंदर सिंह सिरसा जिहड़े सीगे वो बकायदा इन्हां दे नाल सीगे, उन्होंने अपना उत्थे वक्री जिहड़ी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बना के वो वक्रे इस वेले भारतीय जनता पार्टी नाल खड़े ने। ते इन्हां कमेटियां ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने जंडू साहब जिहड़े श्री अकाल तख्त दे साबका जथेदार भाई रणजीत सिंह वो भी बादलों के खिलाफ वड्डी कंपेन चला रहे हैं, नाल ढींडसा साहब ने, नाल कई होर तरह ने जिहड़े भाई रणजीत सिंह है वो तो पिछले लंबे समय तो एक पंथक लहर चला रहे हैं जिहड़ी उन्होंने इसे गल नूं लैके कि श्रोमणी कमेटी के अंदर जिहड़े सुधार होने चाहिए, श्रोमणी कमेटी के अंदर जिहड़े विगाड़ है वो खत्म होने चाहिए और उस कमेटी के उत्तों जिहड़ा बादलों का कब्जा है वो खत्म होना चाहिए। उस संदर्भ च तुसीं अज दा जिहड़ा सुखदेव सिंह ढींडसा वालों दिता गया नारा है कि बादल हराओ ते पंथ जिहड़ा जिताओ, सो वो उसे दा ही नतीजा है। और तुहानूं याद होएगा कि बीबी जगीर कौर ने भी कुछ दिन पहला यही गल कही सी कि जदों उन्होंने कहा सीगा कि श्रोमणी अकाली दल के 2 उम्मीदवार नहीं हो सकते, सुखबीर सिंह बादल ने कहा सी, तो उन्हें कहा कि जे मैं श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार नहीं होऊंगी तो मैं खालसा पंथ की उम्मीदवार होऊंगी। ये गल उन्होंने भी कुछ दिन पहला कही सी।
ਔਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਔਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੁੱਗਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੀ ਬਗਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਅਜੇ ਸਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅਜੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਗਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 75 ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਜੇਤੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵੱਖਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਭੰਨਤੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੁੰਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਜੰਮੂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ 157 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਟੋਟਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਸਥਿਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੱਡੂ ਸਾਹਿਬ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕੱਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਧਾਮੀ ਹੋਣੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਬੀਬੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਕਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਾਇਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀਗੇ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਸ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੁੰਗਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਬੜਾ ਬੋਝ ਸੀਗਾ,
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਉਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਸ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਣ ਗਏ। ਜਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਗਾਰ ਆਏ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ 328 ਬੀੜਾਂ ਦਾ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਟੀਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਲਾਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਨਹੀਂ, ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਝੁੰਦਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ। ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਟੇਜ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸੀਮਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਮ ਚੋਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟਦਾ ਵੇਖੀਏ ਅੱਧਾ ਦਈਏ ਲੁਟਾ, ਵੀ ਸਾਰਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੀਟੀਸੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਉਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੜਗੇ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਇੰਪੈਕਟ ਪਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੇ 2-3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਲੈਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ, ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ
ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੋਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਰੌਚਕ ਪੱਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੀ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ 5ਵੀਂ ਵਾਰ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਡਟੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕੌਣ ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਉਹੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੋੜ ਹੀ ਗੱਡੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਤੇ ਡੇਰਾਵਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਮੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੇਰਾਵਾਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਡੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਭਰ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਵੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਨਾਨਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਮੀਕਰਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 1996 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫੋਨ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਸਤ ਫੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਈ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਚੱਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਦਾ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੈਨੇ ਆਗਿਆ। ਚੰਡੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।